Welcome to the Hindu News Analysis of PMIAS Academy. So, these are the topics for today's current affairs about Subhash Chandra Bose, S-400, Lokpal and Lok Ayukta, Deepflake, and India-Nepal ties. So, I am Priyanka. I am going to handle the current affairs. So, first comes the about Netaji Subhash Chandra Bose. So, Netaji's birth anniversary to be celebrated as Parakram Divas அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, which means courage. And who was Subhash Chandra Bose அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. So who was Subhash Chandra Bose? Subhash Chandra Bose was one of the most eminent freedom fighters of India. அவர் எங்க பிறந்தார் அப்படின்னா கட்டாக், that is province of Bengal, to an affluent family. He was educated in Calcutta, acquiring a degree in philosophy, and Subhash Chandra Bose was selected for Indian Civil Service. I think he got a rank 4, but after a few years he refused to take up the service. He didn't want to serve the British government because அந்த டைம்ல நம்ம British government கீழ தான் இருந்தோம். So British government கீழ வந்து அவர் சர்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கல. So அவர் வந்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணார் 1921ல, and he also started a newspaper named Swaraj. So he was the president. He became the president of All India Congress. ஃபியூச்சரில் பிரசிடென்ட்டாகவும் வந்தார். அண்ட் ஜாயின் பண்ண உடனே he was the president of All India Youth Congress and also the secretary of Bengal State Congress. I think along with him Nehru was also the Youth Congress head அப்படின்னு நினைக்கிறேன். I'm not sure about it, just check with that. And he also authored the book The Indian Struggle, which covers the Indian independence movement from 1920 to 1942. The book was banned by the British government அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. அண்ட் ஜெய் ஹிந்த் அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸ் வந்து கொடுத்தது வந்து நேதாஜி தான். He is charisma, அவரோட powerful personality inspired many people into freedom struggle and continues to inspire Indians even today. He was called Netaji. அண்ட் அவரோட ஐடியாலஜி பற்றினா பார்த்தோன்னா இட்ஸ் மோர் ஃபேவர் டுவார்ட் சோஷியலிசம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். அண்ட் ஹீ ஃபார்ம் தி ஆல் இண்டியா ஃபார்வர்ட் பிளாக் இன் 1939 as a faction within தி காங்கிரஸ் அப்படின்னு சொன்னார். அண்ட் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் நிறைய இந்தியன்ஸ் வந்து தே ஜாயின்ட் அலாங் வித் த பிரிட்டிஷ். ஸோ அதை வந்து அப்போஸ் பண்ணார் அவர். பிகாஸ் இந்தியன்ஸை கன்சல்ட் பண்ணாமே தே டிராக்ட் இந்தியன்ஸ் இன் டு தி வார். தட் இஸ் பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து தே டிராக்ட் இந்தியன்ஸ் இன் டு தி வார். ஸோ அதை வந்து அவர் அப்போஸ் பண்ணாரு. He was arrested when he organized protest in Calcutta for the removal of monument memorializing the black hole of Calcutta. இந்த black hole tragedy in Calcutta நடந்தது. ஸோ அதோட மெமரைசிங்கா ஒரு மானுமெண்ட் வந்து பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதை வந்து டேமேஜ் பண்ணனால அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாங்க, ப்ரொட்டஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணனால. அண்ட் he was released few daysக்கு அப்புறம் அவர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் he escaped to Germany, escape பண்ணார் via Afghanistan and the Soviet Union, and he had traveled to Europe and met with Indian students and European political leaders கூடலாம் வந்து he had a good contact அப்படின்னு சொன்னாங்க. நிறைய நாசி லீடர்ஸோட இவர் வந்து இவர் மீட் பண்ணாரு and hope to stage an armed struggle against the British to gain independence. So because against British against வந்து ஜப்பான் அண்ட் ஜெர்மனி எல்லாருமே வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு அகைன்ஸ்டாக தான் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க கூடலாம் ஹி மெயின்டைன்ட் a good contact. He always told like enemy வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ he founded the Indian Legion out of about 4,500 Indian soldiers who were in the British Army and had been taken prisoners by the Germans from North Africa. And 1943 he left Germany for Japan, disillusioned with the lukewarm German support for Azad Hind. Azad Hind அப்படிங்கிறது Indian National Army தான். Both arrival in Japan revived the Indian National Army, which has been formed earlier with the Japanese help. So Azad Hind, or the provincial government of Free India, was established as the government in exile with Bose as the head. Its headquarters in Singapore இருந்தது. INA was its military. Bose motivated the troops with his fierce speeches. His famous quote is "Give me blood and I shall give you freedom." அதான் அவரோட famous quote. And INA supported the Japanese army in its invasion of northeast India and also took control of Andaman and Nicobar Islands. However, they were forced to retreat by the British forces following the battles of Kohima and Impel in 1944 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Just have a look into this. That's it. You no need to memorize these things. And our death பார்த்தோன்னா
he died in a flight crash அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பட் there is no proper evidence. பிளேன் கிராஷ்ல தான் இருந்தார் இன் தைவான்ல. however many Indians refused to believe that he had died. and நிறைய கமிட்டிஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. பட் யாருமே ஒரு ப்ராப்பர் வேலிட் ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ண முடியல. so these are the committees. so let's go into the next analysis. next வந்து it's about S-400. S-400 வந்து we have got from Russia. ஸோ ரஷ்யாட்டிருந்து நம்ம வாங்க போகிறோம். அண்ட் அதுக்கான ட்ரைனிங்காக நிறைய மிலிட்ரி ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து மாஸ்கோக்கு வந்து போயிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த ஆர்டிக்கல். ஸோ அதனால வி ஹாவ் டு சி அபவுட் S-400 அண்ட் கெட்டாசா அக்ரிமெண்ட் பற்றி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ S-400ங்கிறது இட்ஸ் அ மொபைல் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் சிஸ்டம் டிசைன் பை ரஷ்யா தான் அதை டிசைன் பண்ணாங்க. இட்ஸ் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் சிஸ்டம். திஸ் பாயிண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் it is the most dangerous operationally deployed modern long-range surface-to-air missile in the world, considered much ahead of the US-developed Terminal High-Altitude Area Defense System. ஸோ THAAD அப்படிங்கிற ஒரு டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் வந்து யூஎஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை விட இது வந்து இட்ஸ் மோர் அட்வான்ஸ் அண்ட் டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இது ஏன் வந்து யூஎஸ் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க? ஸோ வாட் இஸ் ரிலேஷன் பிட்வீன் தட் கெட்டாசா அண்ட் S-400 அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, கெட்டாசா அப்படிங்கிற ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து யூஎஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. தட் இஸ் இட் இஸ் கவுண்டரிங் அமெரிக்காஸ் அட்வைசரிஸ் த்ரூ சாங்ஷன்ஸ் ஆக்ட். இது வந்து எதுக்குன்னா யாருக்கு அகைன்ஸ்டாக இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா டு கவுண்டர் ஈரான், ரஷ்யா அண்ட் நார்த் கொரியா த்ரூ பியூனிட்டிவ் மெஷர்ஸ். இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்கா, இந்தியா, ரஷ்யா. இப்போ அமெரிக்கா வந்து ரஷ்யா மேலே இந்த எக்கனாமிக் சாங்ஷன்ஸ் தட் இஸ் அவங்கள கவுண்டர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கெட்டாசா அப்படிங்கிற ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து இம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சப்போஸ் இந்தியா இட் இஸ் ஃப்ரெண்ட்லி வித் அமெரிக்கா ஆஸ் வெல் அஸ் ரஷ்யா. ஸோ அமெரிக்காவோட ஃப்ரெண்டாக இருக்க எந்த நேஷன்ஸாக இருந்தாலும் தட் இஸ் இந்தியா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும்ல. ஸோ அவங்க வந்து ரஷ்யா கூட ட்ரேட் பண்ணாங்கன்னா வாட் எவர் பர்பஸ் இட் மேபி, அது ஆயில் பர்பஸாக இருக்கலாம், இல்லை டிஃபென்ஸ் பர்பஸ், எந்த பர்பஸ் இருந்தால் அவங்க மேலேயும் அமெரிக்கா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்கனாமிக் சாங்ஷன்ஸ் வந்து லெவி பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கெட்டாசா. அதுதான் இந்த கெட்டாசாவோட மீனிங், கவுண்டரிங் அமெரிக்காஸ் அட்வைசரிஸ் த்ரூ சாங்ஷன்ஸ் ஆக்ட். ஸோ அதே இட்ஸ் அப்ளிகபிள் டு ரஷ்யா ரஷ்யா, ஈரான் அண்ட் நார்த் கொரியா, 3 நேஷன்ஸ்க்கு இது அப்ளிகபிள் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா வி ஹாவ் ரிலேஷன்ஸ் வித் ரஷ்யா அண்ட் ஈரான். ரெண்டு பேருக்கு கூட வி ஹாவ் ட்ரேட் ரிலேஷன்ஸ். அண்ட் நாம் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா ட்ரேட் ரிலேஷன்ஸ் வித் ரஷ்யா அண்ட் ஈரான், ஃபியூச்சரில் அமெரிக்கா வில் இம்போஸ் சாங்ஷன்ஸ் ஆன் இந்தியா டூ அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் வந்து கெட்டாசா. ஸோ ஏன் இதை வந்து அமெரிக்கா ஏன் இந்த அக்ரிமெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா, ரஷ்யா வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து யூஎஸோட 2016 எலெக்ஷன்ஸில் வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆனாங்க. அண்ட் ஆல்சோ யுக்ரைன்ட்டு வந்து கிரீமியாவை வந்து செப்பரேட் பண்ணி ரஷ்யாவோட மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ கிரீமியன் கிரைசிஸ். ஸோ அதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் டு கவுண்ட்ராக்ட் ரஷ்யா பை யூஎஸ்ஏ. ஸோ இதுதான் வந்து S-400 அண்ட் கெட்டாசா பற்றின ஒரு ப்ரீஃப் நாலேஜ். And next வந்து இட்ஸ் அபவுட் லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா. ஸோ லோக் ஆயுக்தா போலீஸ் ஃபைல்ஸ் ரிப்போர்ட் க்ளோஷர் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா பற்றி நம்ம பார்க்கணும். ஸோ லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா ஆக்ட் 2013 வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. லைக் லோக்பால் வந்து சென்ட்ரல்லையும் லோக் ஆயுக்தா வந்து ஸ்டேட் லெவல்ஸ்லையும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லி, லைக் ரெண்டுமே வந்து இட்ஸ் ஸ்டாச்சுட்டரி பாடிஸ் வித்வுட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னு இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒம்பட்ஸ்மென் அண்ட் லைக் ஏதாவது கிரீவன்ஸ் இருந்தால் அங்கே போய் சொல்லலாம். அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஆன்டி கரப்ஷன் ஏஜென்சி. கரப்ஷன் சார்ஜஸும் இவங்க வந்து ஃபைல் பண்ணுவாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து வேணும் அப்படின்னா, மால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவில், which erodes the foundation of a nation and hinders the administration from completing its task. Because corruption வந்து எல்லா ஃப்ரம் கிராஸ் ரூட் லெவல்லேருந்து அப்பர் டாப்பாக அஃபீஷியல்ஸ் வரைக்கும் கரப்ஷன் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு ஆன்டி கரப்ஷன் ஏஜென்சியாக வந்து ஆக்ட் ஆகும். அண்ட் நிறைய ஆன்டி கரப்ஷன் ஏஜென்சிஸ் இருந்தாலும் அது எதுவுமே வந்து ஒரு ப்ராப்பர் இண்டிபெண்டன்ஸாக இல்லை, எல்லாமே இது டிபெண்ட் ஆஃப் பேஸ்ட் ஆன் தி கவர்மெண்ட், ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடி அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் பாடி கிரியேட் பண்ணுங்கிறதுக்காக லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க. அண்ட் மெனி ஆஃப் தீஸ் ஏஜென்சிஸ் ஆர் அட்வைசரி பாடிஸ் வித்வுட் எனி எஃபெக்டிவ் பவர் அண்ட் தர் அட்வைஸ் வந்து இஸ் ரேர்லி ஃபாலோட். அண்ட் தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் எதுக்குன்னா ஆஃப் இன்டர்னல் டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி ரெண்டுமே இருக்குது. மோரோவர் தேர் இஸ் not any separate and effective mechanism
to put checks on these agencies. And in this context, an independent institution of Lokpal has been a landmark move in the history of Indian politics to offer a solution to never-ending menace of corruption. ஸோ கரப்ஷன் எண்ட் பண்ணுறதுக்காக லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா அப்படிங்கிற 2 பாடிஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் பற்றி பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வீடனில் தான் வந்து இது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய கண்ட்ரீஸ் நியூசிலாந்து, நார்வே, அது மாதிரி டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் லேட்டர் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸும் வந்து இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மலேசியா, சிங்கப்பூர், மொரீஷியஸ், இந்தியா, குயானா, இவங்க எல்லாருமே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் இந்தியாவில் பார்த்தோன்னா இந்த டேர்ம் யார் லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா காயின் பண்ணது டாக்டர் எல்எம் சிங்வி அவங்க தான் இது பண்ணாங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் கமிஷன் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க 2 இண்டிபெண்டன்ட் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் லெவலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அண்ட் நிறைய பில்ஸ் வந்து 1968 பாஸ் பண்ணாங்க. பட் 2011 கவர்மெண்ட் வந்து குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க அண்டர் பிரணாப் முகர்ஜி டு சஜஸ்ட் மெஷர்ஸ் டு டேக்கிள் கரப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறக்காக. ஸோ அண்ட் அண்ணா ஹசாரே ஆல்சோ கண்டக்டட் ப்ரொட்டஸ்ட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா பில் அப்படிங்கிறக்காக. ஸோ 2014 it received the assent and finally it was implemented. And அதுக்கப்புறம் 2013 I think லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா ஆக்ட் பாஸ் பண்ணாங்க 2013. அண்ட் அது ஃபர்தராக 2016 வந்து அமெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அமெண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து சேஞ்சஸ் தான் இது. ஸோ ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லுக் இன் டு திஸ் அமெண்ட்மெண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் லோக்பால் பார்த்தோன்னா இட்ஸ் அ மல்டி மெம்பர் பாடி தட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 1 சேர்மேன் இருப்பாங்க அண்ட் மேக்ஸிமம் 8 மெம்பர்ஸ் வரைக்கும். தட் இஸ் 1 + 8 9 மெம்பர்ஸ் டோட்டலாக இருப்பாங்க. ஸோ சேர்மேன் பார்த்தோன்னா யாராக இருக்கணும்னா ஃபார்மர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இருக்கலாம், ஒரு ஃபார்மர் ஜட்ஜ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட், இல்லைனா எமினன்ட் பர்சனாக இருக்கும், ஹாவ் அ வெரி ஸ்பெஷலைஸ் நாலேஜ் அண்ட் 25 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருக்கணும். லைக் எதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில், ஆன்டி கரப்ஷன் பாலிசிஸில், விஜிலன்ஸ், ஃபைனான்ஸ், இன்சூரன்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்கணும். அண்ட் அவுட் ஆஃப் த மேக்ஸிமம் 8 மெம்பர்ஸில் ஆஃப் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் வந்து தட் இஸ் 4 மெம்பர்ஸ் வந்து ஜுடிஷியல் மெம்பர்ஸாக இருக்கும். ரிமைனிங் 4 மெம்பர்ஸ் வந்து ஷுட் பி ஃப்ரம் எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி, மைனாரிட்டிஸ் அண்ட் உமன். இதில் யாரோ ஒருத்தராக இதில் வந்து இருக்கவங்களா இருக்கணும். அண்ட் the judicial member half of the members வந்து judicial members னு சொல்லிருந்தோம்ல. so judicial members வந்து former judge of the supreme court or a former chief justice of the high court இருக்கலாம். and non judicial members வந்து eminent persons இருக்கணும் from various fields and 25 years experience வந்து இருக்கணும். இவங்களோட term of office பார்த்தோம்னா 5 years or till 70 years கம்ப்ளீட் பண்ற வரைக்கும். அண்ட் இவங்களை யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட் தான் வந்து இவங்க எல்லாத்தையும் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க பேஸ்ட் ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் செலக்ட் கமிட்டி. அந்த செலக்ட் கமிட்டியில் வந்து யார் யார் இருப்பாங்கன்னா சேர்மேன் இஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் தி லோக்சபா, லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் ஆஃப் தி லோக்சபா அண்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆர் எனி அதர் ஜட்ஜ் நாமினேட்டட் பை ஹிம் ஆர் ஹர் அண்ட் 1 eminent jurist வந்து இருப்பாங்க. And for selecting the chairpersons and the members, the select committee constitutes a search panel for at least 8 persons அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. So that's all about this particular current affairs. And next one is about deepfakes. Deepfakes பத்தி பார்ப்போம். So deepfakes பார்த்தோன்னா it's a kind of ஒரு தப்பான ஒரு ஃபேக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா. ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்தோன்னா they are digital media manipulated using ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். லைக் நம்மளோட வீடியோ, ஆடியோ இல்லைனா நம்மளோட இமேஜஸ் வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணுறது, லைக் இமேஜஸ்னால் மார்ஃப் பண்ணுறது அண்ட் வீடியோஸ்னால் வந்து லிப்ஸிங்க் வந்து தப்பாக கொடுக்குறது. அண்ட் நாம் ஒன்று பேசியிருப்போம் அது வந்து தப்பாக வந்து அதோட ஆடியோ வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது, அந்த வீடியோவோட ஆடியோவை. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறது யூஸிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி. ஸோ அதுதான் வந்து டீப் ஃபேக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். Using deepfakes it is possible to fabricate media by swapping faces வந்து மாத்துறது, lip sync பண்றது and puppeteer. Access to cloud computing, algorithms, abundant data has been opened opportunities for media manipulation. So it has become a new tool எதுக்குன்னா to spread computational propaganda and disinformation at large scale at a faster rate. வந்து நம்ம disinformation வந்து spread பண்ணலாம். Disinformation perpetuated using new technologies like deepfakes are increasingly used எதுக்குன்னா for creating social discord, polarization and in some cases influencing an election outcome. ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் டீப்ஃபேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி. அண்ட் டீப்ஃபேக்ஸ் அண்ட் ஹைப்பர் ரியலிஸ்டிக் டிஜிட்டல் ஃபால்சிஃபிகேஷன் கேன் இன்ஃப்ளிக்ட் டேமேஜ் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு, இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், பிஸ்னஸ் அண்ட் டெமோக்ரஸி, என்டையர் நேஷன் கூட அஃபெக்ட் ஆகும். எஸ்பெஷலி இந்த எடிட்டோரியல் பார்த்தோன்னா the protesters who created chaos in Capitol Hill on January 6 believe the 2020 US election was stolen by the Democrats. ஸோ இது பிகாஸ் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் அந்த மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன், டிஸ்இன்ஃபர்மேஷனால்
அந்த 2020 யூஎஸ் எலெக்ஷன்ஸ். ஸோ அதனால தான் வந்து டீப் ஃபேக்ஸ் பற்றி இப்போ நம்ம படிக்கிறோம். அண்ட் என்னென்ன த்ரெட்லாம் பார்த்தோம்னா இட் ஹேஸ் அன் இம்பாக்ட் ஆன் உமன். தட் இஸ் அந்த போனோகிராஃபிக் டீப் ஃபேக்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க விச் ரெடியூஸ் உமன் டு செக்ஷுவல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் and harms their reputation and psychology and economic impact இருக்கு. Like using audio and video deepfakes, it is possible to deceive individuals for financial gains. லைக் நம்மளோட கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட் டு மானிட்டரி டேர்ம்ஸ் அதை பற்றி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கும் சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. அண்ட் மீடியாவில் இம்பாக்ட் பார்த்தோம்னா நிறைய ஃபால்ஸ் நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணால் அதோட மீடியாவோட கல்ச்சரும் ஸ்பாயில் ஆகும், அதோட ரெப்யூட்டேஷனும் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்பாயில் ஆகும். அண்ட் செக்யூரிட்டி நிறைய இன்சர்ஜென்ட்ஸ், டெரரிஸ்ட், ஆன்டி கவர்மெண்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க, இன்சர்ஜென்ட்ஸ் அண்ட் டெரரிஸ்ட். அண்ட் இம்பாக்ட் ஆன் சோஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பார்த்தோன்னா ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், பப்ளிக் பாலிசி அண்ட் பொலிட்டீஷியன்ஸ் பவர்ட் பை டீப் ஃபேக்ஸ் can be exploited. எதை ஆல்டர் பண்ணுறதுனா டெமோக்ராட்டிக் டிஸ்கோர்ஸ் அண்ட் அண்டர்மைன் த ட்ரஸ்ட் இன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்காக. இம்பாக்ட் ஆன் டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸஸ், டீப் ஃபேக் ப்ரொடியூஸ்ட் டு ஹார்ம் தி இமேஜ் அண்ட் த ரெப்புடேஷன் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் கேண்டிடேட் கேன் கன்ஃபியூஸ். எதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஓட்டர்ஸ் அண்ட் டிஸ்டர்ப்ட் எலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சிட்டிசனோட ஃப்ரீடம் வந்து கண்டிப்பாக இம்பாக்ட் பண்ணும். லைக் ஒரு அத்தாரிட்டேரியன் ரெஜிம்ஸ் கேன் பி யூஸ் அஸ் அ டூல் டு ஜஸ்டிஃபை ஆப்ரேஷன் அண்ட் டு டிஸ்இன்ஃப்ரான்ச்சைஸ் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நிறைய ஸ்ப்ரெட் பண்ணால் ஒரு அத்தாரிட்டேரியன் கவர்மெண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் த வே ஃபார்வர்ட்? திஸ் இஸ் வே ஃபார்வர்ட். ஸோ வாட் இஸ் த வே ஃபார்வர்ட் பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக ஒரு மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர் அண்ட் மல்டி மோடல் அப்ரோச் வந்து வேணும் பிட்வீன் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு, மீடியா பர்சன்ஸ்க்கு, காமன் பீப்புளுக்கு. ஸோ எல்லாத்துக்கும் உள்ள ஒரு ப்ராப்பர் அந்த கனெக்டிவிட்டி வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் மீடியா லிட்ரஸி இருக்கணும் ஃபார் கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் ஜேர்னலிஸ்ட். they have the ability to decipher, understand and translate in the use of information they encounter. and ப்ராப்பராக வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும் from malicious deep fakes அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டெக்னாலஜி இன்டர்வென்ஷன் need easy to use and accessible technology solutions to detect deep fakes. ஸோ deep fakes வந்து அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு, அக்சஸ் மீன்ஸ் அது ப்ராப்பராக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, இது டீப் ஃபேக்ஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டெக்னாலஜி இன்டர்வென்ஷன் வேணும். அண்ட் பீப்புள்கிட்ட ஒரு பிஹேவியரல் சேஞ்ச் வந்து கொண்டு வரணும். பிகாஸ் இந்த மாதிரியான ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனில் க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக. அண்ட் ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து கண்டிப்பாக ரியலேட் பண்ணிட்டு தான் இட் ஹேஸ் டு பி பப்ளிஷ்ட். ஸோ அதுக்கான டெக்னாலஜிக்கல் இன்டர்வென்ஷனும் வந்து வேணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் த வே ஃபார்வர்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் தி இந்தியா நேபாள் டைஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம். அண்ட் ரீசெண்டாக வந்து தேர் இஸ் அ ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நேபாள் வந்து மீட் பண்ணாங்க. ஸோ அதோட அவுட்கம் வந்து என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நிறைய கான்ஃபிடென்ஸ் பில்டிங் மெஷர்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த ரெண்டு நேஷன்ஸும் எப்படி அவங்களோட பேண்டமிக்கை வந்து ஃபைட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் அபவுட் ட்ரேட் பார்த்தோன்னா பைப்லைன்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. லைக் டெவலப்மெண்ட் த எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் Motihari Amalganj petroleum products pipeline to Chitwan and the establishment of a new pipeline on eastern side, that is in the Siliguri to Japa. That is for example இதான் நார்த் ஈஸ்ட் அப்படின்னா இங்கே பங்களாதேஷ் இருக்குன்னா this is the Siliguri corridor. ஸோ சிலிகுரி டு ஜப்பா அது வரைக்குமான பைப்லைன் கனெக்ட் பண்ணுறது பற்றி பேசினாங்க. அண்ட் ரயில்வே லைன் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் நேபாள் அதை பற்றியும் வந்து தே ஹாவ் டாக்ட். அண்ட் இப்போ பேண்டமிக் அப்புறம் கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த சர்வீசஸ், நிறைய சர்வீசஸ் வந்து பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து கமென்ஸ் பண்ணுறதுக்காக பேசினாங்க. அண்ட் நிறைய ரயில்வே ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி பேசியிருந்தாங்க. அண்ட் இன்டெகிரேட்டட் செக் போஸ்ட் லைக் பீப்புள் அண்ட் கூட்ஸ் மூவ்மெண்ட்டுக்கான இன்டெகிரேட்டட் செக் போஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி நிறையா இருக்குது பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் நேபாள். அண்ட் நிறையா அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்குது. அண்ட் ஃபியூச்சரில் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸும் வந்து சைன் பண்ணியிருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அதுதான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பேரா பற்றி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஜாயிண்ட் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் including the proposed Pancheshwar multipurpose project should get positive momentum following this round of meeting அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. And India also plan to support building of cultural heritage sites in Nepal, namely the Pashupatinath riverfront development and Bandarkal garden restoration in Pathan Darbar. ஸோ ரெண்டுமே வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டாக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் நேபாள் ஆல்சோ சப்போர்ட்டட் இந்தியா ஃபார் த பெர்மனன்ட் சீட் இன் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் செக்யூரிட்டி கவுன்சில். ஸோ யுனைடெட் நேஷன்ஸ் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் பெர்மனன்ட் சீட்காக இந்தியா பெர்மனன்ட் சீட் வாங்கணுங்கிறக்காக நேபாள் வந்து நம்மளுக்காக சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ என்னென்ன க்ரக்ஸ், என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ரெண்டு பேத்துக்கும் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா
China வந்து they are interfering more into Nepal in order to counteract India. ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ப்ராப்ளம் வந்து இருக்கு. அண்ட் நிறைய பவுண்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்கு. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் 2 இடத்துல வந்து இருக்கு. ஐ காண்ட் ரிமெம்பர் போத் தி நேம்ஸ் ஆஃப் அந்த பவுண்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்க 2 நேம்ஸ். மேபி ஐ வில் டெல் யூ டுமாரோ. அண்ட் பவுண்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து 2 பேத்துக்கு இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ப்ராப்பராக வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஸோ இது 2 தான் கண்டிப்பாக மேஜரான ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ டெமோக்ரஸி இன் நேபாள் வந்து இஸ் நாட் அச்சீவ்ட், not ascribed, and Nepal and its people deserve a better deal than what has been offered by the current government. So like many other democracies across the world, Nepal's democracy has been affected with an extreme rise in majoritarian sentiments வந்து அதிகமாக இருக்கு. ஸோ எல்லா பீப்புளுக்கும் வந்து ஈக்குவலான ஒரு வாய்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து இந்த ஒரு எடிட்டோரியலில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் இந்தியா நேபாள் ரிலேஷன்ஸ். தேங்க்யூ.